ദദാതി സുദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സദ്വിജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ മുക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരി വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തിശം നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമകൃതം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യനാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാര ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതദാതര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണോക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ की जय गुरुराज की जय गौर മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മത്കുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 31. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ചരണനേമീകൃത പരിഗാദസ്തേ സപ്ത സിന്ധവ ആസനദേവ കൃത സപ്തഭൂദീപഃ. एवाह तत्र चरणनेमीकृत परिगादस्ते सप्त सिन्धवासन्यदेव कृता सप्तभुवोदीपः. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. एवाह तत्र चरणानेमीकृता परिगादस्ते सप्त सिन्धवासन्यदेव कृता सप्तभुवोदीपः. एवाह तत्र चरणनेमीकृत परिगादस्ते सप्त सिन्धवासन्यदेव कृता सप्तभुवोदीपः. हरे कृष्णा प्रभु जी. अंबिका केशवी देवी. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. येवाऊह तत्र चरणनेमिकृत परिगादस्ते सप्त
सिन्धवा संयत एव कृता सप्त भुवो दीपाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मालती श्याम देवी दास माता जी जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवाउह तद्रत चरणनेमि कृत परिघातास्ते सप्त सिन्धवा आसंयत एव कृता सप्त भुवो दीपा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे स्वर्णप्रभा माता जी जय। ओ हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वा उह तद्रथा चरणनेमीकृत परिघातास्ते सप्त सिन्धव आसन् यत एव कृता सप्त भुवो दीपाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सीतारामन माता जी जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वा उह तत्र चरणा नेमीकृत परिकदास्तदेय सत्य सिन्धव आसान् यदव एवा कृता सप्त भुवो दीपाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विद्युनाथ माता जी जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवा उह तद्रत चरणनेमीकृत परिघातास्ते सप्त सिन्धव आसन् यद एव कृता सप्त भुवो दीपाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। विजयश्री माता जी जय। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वा ऊह तत्र चरणनेभि कृता परिकादस्ते सप्त सिन्धवा आसन् यदा एव कृता सप्त भुवो दीपः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मंजू माता जी जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवा उह तच्चरणनेमीकृत परिकदास्ते सप्त सिन्धव आसन् यत एवा कृता सप्त भुवो दीपः। हरे कृष्ण प्रभु जी। रमणी माता जी जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वा उह तत्र चरणनेमीकृत परिघातस्ते सप्त सिन्धव आसन् यद एव कृताः सप्त भुवो दीपाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सिंधु सिक्का माता जी जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एव उह तत्र चरणनेमीकृत परिगादास्ते सप्त सिन्धवा आसन् यद एव कृत सप्त भुवो दीपाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवा उह तद्रत चरणनेमीकृत परिगादास्ते सप्त सिन्धव आसन् यद एव कृत सप्त भुवो दीपाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण। प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वा उह तद्रत चरणनेमीकृत परिघातस्ते सप्त सिन्धव आसन् यद एव कृता सप्त भुवो दीपा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सलाय माता जी बिल्कुल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवा ऊह तद्रत चरणनेमि कृत परिघातास्ते सह सिन्धव आसन् यदा एव कृता सप्त भुवो दीपाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तंगमणि माता जी जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवा उह तद्रत चरणनेमीकृत परिघातास्ते सप्त सिद्धवा आसन् यदा एव कृता सप्त भुवो दीपाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरी जय जी देवदास माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवा उह तद्रत
चरणनिमीकृत परिघातास्ते सप्त सिन्धवा सन्निध एव कृता सप्त भुवो दीपाः हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण पारदे माताजी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वा ऊहा तद्रत चरण नेमीकृत परिखादास्ते सप्त सिन्धवा आसन् यद एव कृता सप्त भुवो दीपाः। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। वत्सलाजी माताजी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वा उह तद्रमचरणानेमीकृत परिघातास्ते सप्त सिन्धव आसन् यद एव कृता सप्त भुवो द्विपाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदाजी नंबर माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वा ऊह तद्रथ चरणनेमि कृत परिघातास्ते सप्त सिन्धव आसन् यद एव कृता सप्त भुवो दीपः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदा शुभसन देवदास माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वा ऊहा तत्र चरण नेमीकृत परिघातस्ते सप्त सिन्धवमासन् यदमेव कृत्वा सप्त भुवो दीपः। हरे कृष्ण। हरे शोभा माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवोह तत्र चरण निमीकृत परिगादस्ते सप्त सिन्धवासनद एव सप्त भुवो दीपाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वसंता माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवाऊह रथचरणनेमीकृत परिघातास्ते सप्त सिन्धव आसन् यद एव कृताः सप्त भुवो दीपाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। पद्मकुमारी माताजी हरे कृष्णा प्रभुदे। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। ये वा ऊहा तत्र तच्चरणनेमीकृत परिघातास्ते सप्त सिन्धवा आसन् यद एव कृता सप्त भुवो दीपाः। हरे कृष्णा प्रभुदे। हरे कृष्ण अनिता माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वा ऊह तद्रदा चरणनेमीकृत परिघातास्ते सप्त सिन्धवा आसन् यद एव कृता सप्त भुवो दीपाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वत्सला बाबा माताजी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवा ऊह तद्रथ चरणनेमिकृत परिखादास्ते सप्तः सिन्धवा आसन् यद एव सा सप्त भुवो दीपाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण शोभा प्रदीप माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वा ऊह तत्र धरणीमीकृत परिगादस्ते सप्त सिन्धव आसन् यद एव कृत सप्त भुवो दीपः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण तानु प्रदीप माताजी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वा ऊह तद्रथ चरणनेमीकृत परिघातास्ते सप्त सिन्धव आसन् यद एव कृता सप्त भुवो दीपाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण देव कृष्ण कांत देवदास माताजी हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वा उह तद्रथ चरणनेमीकृत परिघातास्ते सप्त सिन्धव आसन् यद एव कृता सप्त भुवो द्युपा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण
ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവാഊഹ തദ്രഥചരണനേമികൃത പരിഘാതാസ്തേ സപ്ത സിന്ധവ ആസൻ യത ഏവ കൃതാ സപ്തഭുവോ ദ്വീപാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്രീജാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവാ ഉഹ തദ്രചരണനേമീകൃതപരിഘാതാസ്തേ സപ്തസിന്ധവ ആസൻ യദ ഏവ കൃത്വാ കൃതാഃ സപ്തഭുവോ ദീപാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭാഗം അത് വാ ഊഹ തീർച്ചയായും തദ്രഥ അവന്റെ രഥത്തിന്റെ ചരണ എല്ലാ ചക്രങ്ങളും നേമി ചക്രങ്ങളാൽ കൃത ഉണ്ടാക്കി പരിഘാത കിടങ്ങുകൾ തേ അവ സപ്ത 7 സിന്ധവ സമുദ്രങ്ങൾ ആസൻ ആയിത്തീർന്നു യഥ യതിനാൽ ഏവ തീർച്ചയായും കൃത ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു സപ്ത 7 ഭുവഹ ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ ദ്വീപുകൾ. പ്രതരം ഭാവാർത്ഥന പ്രിയവ്രതൻ സൂര്യന്റെ പിന്നാലെ അവന്റെ രഥം ഓടിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ രഥ ചക്രചാലുകൾ പിന്നീട് ഭൂമണ്ഡലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹ സംവിധാനത്തെ 7 ദ്വീപുകളായി വിഭജിച്ച സപ്തസാഗരങ്ങളായി പരിണമിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശൂന്യാകാശത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ ദ്വീപുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. സമുദ്രത്തിലെ വിവിധ തരം ദ്വീപുകൾ നമുക്ക് പരിചിതങ്ങളാണ്. അതുപോലെ 14 ലോകങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടുള്ള വിവിധ ഗ്രഹങ്ങൾ ശൂന്യതയുടെ സമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപുകളാണ്. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് സൂര്യന്റെ പിന്നാലെ രഥം ഓടിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച 7 വ്യത്യസ്ത സമുദ്രങ്ങളും ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നതാണ് ഭൂമണ്ഡലം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ഭൂമി. ഗായത്രി മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഓം ഭൂർ ഭുവസ് ഭുവ സ്വാഹ തത് സവിതുർവരേണ്യം എന്ന് ജപിക്കുന്നു. ഭൂലോക ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങൾ മീതെ ഭൂവർലോകവും അതിനു മീതെ സ്വർഗീയ ഗ്രഹ സംവിധാനമായ സ്വർഗലോകവുമാണ്. ഈ ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് സവിതാവിനാൽ അഥവാ സൂര്യദേവനാൽ ആകുന്നു. ഒരുവൻ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ജപിക്കുന്ന ഗായത്രി മന്ത്രത്തിലൂടെ ആരാധിക്കുന്നത് സൂര്യദേവനെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജംബുപ്ലശാൽമീ കുശ ക്രൗഞ്ച ശാഖ പുഷ്കര സംചാസ്തേഷാം പരിമാണം പൂർവസ്മാദുത്തരോ യഥാ സഖ്യം ദ്വിഗുണമാനേന ബഹി സമന്തദാ ഉപക്ലപ്തഃ. 7 ദ്വീപിന്റെ പേരാണ്. ജംബുപ്ലശാൽമീ കുശ ക്രൗഞ്ച ശാഖ പുഷ്കര സംചാസ്തേഷാം പരിമാണം പൂർവസ്മാദുത്തരോ യഥാ സംഖ്യം ദ്വിഗുണമാനേന ബഹി സമന്തദാ ഉപക്ലപ്തഃ. ജംബു പ്ലശം ശാൽമരി കുശം ക്രൗഞ്ചം ശാഖം പുഷ്കരം സംചഃ അറിയപ്പെടുന്ന തേഷാം അവയുടെ പരിമാണം അളവ് പൂർവീകരിൽ നിന്നും ഉത്തര പിന്തുടരുന്ന യഥാ അനുസരിച്ച് സംഖ്യം എണ്ണം ദ്വിഗുണ ഇരട്ടി മാനേന ഒരളവിനാൽ ബഹി വെളിയിൽ സമന്തത എല്ലാം കൂടി ഉപക്ലിപ്ത ഉൽപാദിപ്പിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ജംബു പ്ലശം ശാൽമരി
കുശം, ക്രൗചം, ശാകം, പുഷ്കരം എന്നിവയാണ് സപ്തദ്വീപുകൾ. ഇവ ഓരോന്നും ഒന്നിനു മീതെ മറ്റേത് എന്ന നിലയിലും തൊട്ടു മുന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ളതും ഒരു ദ്രവവസ്തുവിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതുമാണ്. ഇവിടെ 7 ദ്വീപുകളുടെ പേരുകളാണ് വിവരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് വസിക്കുന്നത് എന്താണ്? ജംബുദ്വീപ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. ജംബുദ്വീപ് ഭാരതവർഷം, ജംബുദ്വീപില് ഭാരതത്തിൽ വസിക്കും. അപ്പോൾ 7 ദ്വീപുകളുടെ പേരുകൾ പറയുന്നത് അതെന്താ പറയുന്നത്? ഓരോന്നും ഓരോന്നിനും മീതെ എന്ന നിലയിലും പിന്നെ ആദ്യമുള്ളതിനേക്കാളും ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ളതാണ് ഓരോ ദ്വീപുകളും. ഓരോ ദ്വീപുകളിലും ഓരോ വസ്തുക്കളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഓരോ ദ്രവ വസ്തു. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉപ്പുജലം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോ ദ്വീപിലും ഓരോ വസ്തുക്കളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം സംസ്കൃതം. ഓരോ ഗ്രഹ സംവിധാനത്തിലെയും സമുദ്രത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ദ്രാവകങ്ങളാണുള്ളത്. അവ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിശദം. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കുറച്ച് വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശാരോദേഷുരസോദ സുരോദ ഘൃതോദ ക്ഷീരോദ ഹൃതിമണ്ഡോദ ശുദ്ധോദ സപ്തജലതയ സപ്തദീപ പരികാഹ. ഇവാഭ്യന്തരദീപ സമാന ഏകൈകശ്യേന യഥാനുപൂർവം സപ്തസ്വഭി ബഹിർദീപേഷു പൃഥക് പരിത ഉപകൽപിതാസ്തേഷു ജംബാദിഷു ബർഹിഷ്മദീപതിരനുമൃതാത്മജാ നാഗ്നീന്ദ്രേ മജിഹ്വയജ്ഞ ബാഹു ഹിരണ്യരേതാകൃതപൃഷ്ഠാമേധാദീവീതി സ്തോത്ര സംജ്ഞാൻ യഥാ സംഖ്യേനൈകസ്മിന്നേകമേവാധിപതിം വിദദേ. ശാരോദേഷുരസോദ സുരോദ ഘൃതോദ ക്ഷീരോദ ഹൃതിമണ്ഡോദ ശുദ്ധോദ സപ്തജലദയ സപ്തദീപ പരികാ. വിവാഭ്യന്തരദീപ സമാന ഏകൈകശ്യേന യഥാനുപൂർവം സപ്തസ്വഭി ബഹിർദീപേഷു പൃഥക് പരിത ഉപകൽപിതാസ്തേഷു ജംവാദിഷു ബർഹിഷ്മദീപതിരനുവൃതാനാത്മജാൻ നാഗ്നീന്ദ്രേത്മജിഹ്വയജ്ഞ ബാഹു ഹിരണ്യരേതാകൃതപൃഷ്ഠമേധാദീതിവിധി ഹോത്ര സംജ്ഞാൻ യഥാ സംഖ്യേനൈകസ്മിന്നേകമേവാധിപതിം വിദദേ. ക്ഷാര ഉപ്പ്, ഉദാജലം, ഇഷുരസ കരിമ്പുനീര്, ഉദാജലം, സുര മദ്യം, ഉദാജലം, ഘൃത നെയ്, ഉദജലം, ക്ഷീരപാൽ, ഉദജലം, ധൃതിമണ്ട കടഞ്ഞ തൈര്, ഉദാജലം, ശുദ്ധ ഉദഹ കുടിവെള്ളം, സപ്ത 7 ജലദ്വയ സമുദ്രങ്ങൾ, സപ്ത 7 ദ്വീപുകൾ, പരിഗ കിടങ്ങുകൾ. ഇവ പോലെ ആഭ്യന്തര ആന്തരികമായ ദ്വീപുകൾ സമാന തുല്യമായ ഏകസ്യേന ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി യഥാ അനുപൂർവം കാലാനുക്രമത്തിൽ സപ്തസു 7 അഭി ആണെങ്കിൽ പോലും ബഹി വെളിയിൽ ദ്വീപേഷു ദ്വീപുകളിൽ പൃഥക് പ്രത്യേകം പരിതഃ ചുറ്റിലും എല്ലായിടത്തും ഉപകൽപിത സ്ഥിതി ചെയ്തു തേഷു അവയ്ക്കുള്ളിൽ ജംബു ആദിഷു ജംബുവിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ബർഹിഷ്മതിയുടെ പതി ഭർത്താവ്, അനുവൃതാൻ പിതാവിന്റെ തത്വങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ആയിട്ടുള്ളവർ, ആത്മജാൻ പുത്രന്മാർ, അഗ്നീന്ദ്രൻ, ഹിത്മജിഹ്വൻ, യജ്ഞബാഹു, ഹിരണ്യരേത, ഘൃതപൃഷ്ടൻ, മേധാദിതി, വീതിഹോത്ര, സംജഹ. അഗ്നീന്ദ്രൻ, ഹിത്മജിഹ്വൻ, യജ്ഞബാഹു, ഹിരണ്യരേതസ്, ഘൃതപൃഷ്ടൻ, മേധാദിതി, വീതിഹോത്രൻ എന്നിങ്ങനെ പേരുകളുള്ള യഥാസംഖ്യേന
അത്രയും തന്നെ എണ്ണത്താൽ ഏകസ്മിൻ ഓരോ ദ്വീപിലും ഏകം ഒന്ന് ഏവ തീർച്ചയായും അധിപതിയും രാജാവ് ഇതത്തെ അവനുണ്ടാക്കി വിവർത്തനം ഭാവാത്മ്യതാണ് യഥാക്രമം ഉപ്പ്, ജലം, കരിമ്പ് നീര്, മദ്യം, നെയ്യ്, പാൽ, കടഞ്ഞെടുത്ത തൈര്, മധുരമുള്ള കുടിവെള്ളം എന്നിവ നിറഞ്ഞതാണ് സപ്തസാഗരൻ. എല്ലാ ദ്വീപുകളും ഈ സമുദ്രങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമായി ചുറ്റപ്പെട്ടവയും ഓരോ സമുദ്രവും ദ്വീപിന്റെ വീതിക്കും ചുറ്റളവിനും തുല്യം വിസ്തൃതി ഉള്ളവയുമാണ്. ബഹിഷ്മതി രാജ്ഞിയുടെ ഭർത്താവായ പ്രീവത മഹാരാജാവ് ഈ ദ്വീപുകളുടെ പരമാധികാരം തന്റെ യഥാക്രമത്തിലുള്ള പുത്രന്മാരായ അഗ്നീന്ദ്രൻ, ഹിദ്മജിഹ്വൻ, യജ്ഞബാഹു, ഹിരണ്യരേതസ്, ഘൃതപൃഷ്ടൻ, മേധാതിഥി, വീതിഹോത്രൻ എന്നിവർക്ക് നൽകിയ അപ്രകാരം അവർ ഓരോരുത്തരും പിതാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ആ ദ്വീപുകളുടെ രാജാക്കൻ. സപ്തദ്വീപുകള് 7 ദ്വീപുകള് അതിന് 7 പുത്രന്മാർക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പോ നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഉപ്പ് ജലമുള്ള ദ്വീപാണ്. ബാക്കിയുള്ളിടത്ത് കുറച്ച് കരിമ്പ് നീര്, നെയ്യ്, പാല്, തൈര്, മധുരമുള്ള കുടിവെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളെന്താണ് അത്രയും പാവികൾ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ലഭിക്കുന്നത്? ഉപ്പ് വെള്ളം മാത്രം, അല്ലെ? സമുദ്രത്തിലെ എല്ലായിടത്തും. അപ്പൊ ഓരോരോ ദ്വീപുകൾ ഓരോരോ സാഗരത്തിലും ഓരോ വസ്തുക്കളാണെന്ന് പറയുന്നത്. ദ്രവ്യവസ്തു. ഓക്കെ, എന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഇപ്പൊ 3 പേര് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അവര് തപസ്സികളായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായി, അല്ലെ? പിന്നെ 7 പേർക്ക് 7 ദ്വീപുകള് അതിന്റെ അധികാരം നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ദ്വീപുകളെല്ലാം വിവിധ തരത്തിലുള്ള സമുദ്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടവയാണെന്നും ഓരോ സമുദ്രത്തിന്റെ വിസ്തൃതി അതിന്റെ ദ്വീപിന്റെ വീതിക്കും ചുറ്റളവിന് തുല്യമാണെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും സമുദ്രങ്ങളുടെ നീളം ദ്വീപുകളുടെ നീളത്തിന് തുല്യമല്ല. വീരരാഘവാചാര്യന്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ ദ്വീപിന്റെ വീതി 1,00,000 യോജനയാണ്. 1 യോജന 8 മൈലിന് തുല്യമാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ ദ്വീപിന്റെ വീതി 8,00,000 മൈലുകളാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സമുദ്രത്തിന്റെ വീതി അതിന് തുല്യമാണെങ്കിലും നീളം തുല്യമല്ല. 34ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദുഹിതരം ജോർജസ്വതീം നാമോ ശനസി പ്രായച്ഛമാസീത് ദേവയാനി നാമ കാവ്യസുധാ ദുഹിതരം ജോർജസ്വതീം നാമോ ശനസി പ്രായച്ഛമാസീ ദേവയാനി നാമ കാവ്യസുധാ. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് പിന്നീട് തന്റെ പുത്രി ഊർജസ്വതിയെ ശുക്രാചാര്യന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അവളിൽ ദേവയാനി എന്ന പേരുള്ള ഒരു പുത്രിക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. 10 പുത്രന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? പുത്രിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. പുത്രിയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? ഊർജസ്വതി എന്നുള്ള ആ പുത്രിയെ ഉശനാകവി എന്ന് പറയുന്നത് ശുക്രാചാര്യൻ, അല്ലെ? ശുക്രാചാര്യർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഇതിലൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാവുകയും അവളുടെ പേരാണ് ദേവയാനി. മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നൈവം വിദ പുരുഷാകാര ഉരുക്രമസ്യ പുംസാം തദഗ്നിരജസാ ചിദഷഡ്ഗുണാനാം ചിത്രം വിദൂര വിഗതാ സഹൃദാദീതാ യന്നാമധേയമധുനാ സജഹാദിബന്ധം നൈവം വിദ പുരുഷകാര ഉരുക്രമസ്യ പുംസാം തദഗ്നിരജസാ ചിദഷഡ്ഗുണാനാം ചിത്രം വിദൂര വിഗതാ സഹൃദാദീതാ എന്നാമധേയമധുനാ സജഹാദിബന്ധം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ധൂളിയിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരു ഭക്തന് 6 ഭൗതിക ശിക്ഷകളെയും വിശപ്പ്, ദാഹം, ദുഃഖം, മിഥ്യാമോഹം, വാർദ്ധക്യം, മരണം ഇവയെ അതിവേഗം അതീന്ദ്രീകരിക്കാനും മനസ്സിനെയും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ജയിക്കാനും കഴിയും.
4 വർണ്ണങ്ങളുടെയും അധികാര അതിർത്തിക്ക് പുറത്തു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും, മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ അസ്പർശനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉച്ചരിക്കുന്ന വർഷം തൽക്ഷണം ഭൗതികാസ്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാമെന്നിരിക്കെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയ അത്ഭുതമുളവാക്കുന്ന കാര്യമില്ല. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. പരീക്ഷത്തിനെ പ്രിയവ്രതന്റെ അത്ഭുതകരവും അസാധാരണങ്ങളുമായ പ്രവൃത്തികളിൽ സംശയമുണ്ടായേക്കാമെന്ന് തോന്നിയ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി അവനെ വീണ്ടും ഉറപ്പ് നൽകി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ശിവമുനി പറഞ്ഞു, പ്രിയവ്രതന്റെ അത്ഭുതകരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംശയാലുവാകരുത്. പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തന് സകലതും സാധ്യമാകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാൻ ഉരുക്രമൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഉരുക്രമൻ എന്നത് 3 ചുവട് കൊണ്ട് ത്രിലോകങ്ങളുടെ അളന്ന അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ചെയ്ത വാമനദേവന്റെ ഒരു നാമമാണ്. വാമനദേവൻ ബലിമഹാരാജാവിനോട് 3 ചുവട് ഭൂമി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ബലി അത് നൽകാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് 2 ചുവട് കൊണ്ട് 2 ലോകങ്ങളും അളക്കുകയും 3ാമത്തെ ചുവടിന് ബലിമഹാരാജാവിന്റെ ശിരസിൽ കാൽപാദം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ചില ജയദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ചലയസി വിക്രമണേ ബലിമൽബുധ വാമന പദനഗനീരജനിത ജന പാവന കേശവധൃത വാമന രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ചലയസി വിക്രമണേ ബലിമൽബുധ വാമന പദനഗനീരജനീതൻ ജനിത ജന പാവന കേശവധൃത വാമന രൂപ ജയ ജഗദീശ. വാമന ദ്വാദശി നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത ദിവസം ആഘോഷിച്ചു. ജയദേവ ഗോസ്വാമി വാമനദേവിനെ കുറിച്ച് ദശാവതാര സ്തോത്രത്തില് വാമനമൂർത്തിയെ കുറിച്ച് സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. കേശവധൃത വാമന, കേശവനാണ് വാമനമൂർത്തിയായി അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വാമനന്റെ രൂപമെടുത്ത കേശവ ഭഗവാൻ എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും ഭക്തന്മാർക്ക് അമംഗളമായതെല്ലാം എടുത്തു കളയുന്ന അല്ലയോ ലോകത്തിന്റെ ഭഗവാനെ, അല്ലയോ ആശ്ചര്യജനകനായ വാമനദേവ, മഹാ അസുരനായിരുന്ന ബലി മഹാരാജാവിനെ അങ്ങയുടെ കാൽച്ചുവടുകളാൽ കബളിപ്പിച്ചു. അങ്ങയുടെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ നഖങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ തുളഞ്ഞു കയറി ഉണ്ടായ ചാലുകളിൽ ജലം ഗംഗാനദിയായി പരിണമിച്ച് എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും പവിത്രീകരിക്കും. വാമനമൂർത്തിയുടെ കാൽനഖം കൊണ്ടിട്ട് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ തോട് പൊട്ടുകയുണ്ടായി. അവിടെ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. വാമനമൂർത്തി ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ഗംഗ. ഭഗവാൻ പരമശക്തനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാധാരണ മനുഷ്യനെ അത്ഭുതകരമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുപോലെ അങ്ങയുടെ കമലചരണങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഭക്തനും അവിടുത്തെ പാദധൂളികളുടെ കാരണത്താൽ സാധാരണ മനുഷ്യന് ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര ആശ്ചര്യകരങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമാകിയാൽ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മെ ഉപദേശിക്കും. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ പരമശക്തനാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഭക്തനും ഭഗവാന്റെ പാദധൂളികളുടെ കാരുണ്യത്താൽ സാധാരണ മനുഷ്യന് ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ആശ്ചര്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ. എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ 70ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇത്രയും പ്രായമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഇന്നും ആൾക്കാർക്കൊരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ ശക്തി നൽകും. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ ശക്തി നൽകിയിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി നൽകിയിട്ട് ഓരോ ദൗത്യത്തിനായിട്ട് നിയോഗിക്കുന്നു. ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും സംശയം ആലുവാവേണ്ടതായിട്ടില്ല. വേണുപ്രഭാതി പറഞ്ഞു, ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മെ ഉപദേശിക്കും. ഐനന്ദതനുജ കിങ്കരം പതിതം മാം വിഷമീഭവാംബുധു
കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജൂളി സുദൃശം വിചിന്തയാ. ശിശാഷ്ടകത്തിന്റെ വരികളാണ് അല്ലെ. കൈനന്ദ തനുജ കിങ്കരം പതിതം മാമിഷമീ ഭവാംബുദോ കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജൂളി സുദൃശം വിചിന്തയാ. അലയോ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്ര, അങ്ങയുടെ ശാശ്വത സേവകനാണ് ഞാൻ. എന്നിട്ടും എങ്ങനെയോ ഞാൻ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ വീണുപോയി. ദയവായി എന്നെ ഈ മരണക്കടലിൽ നിന്നും ഉയർത്തിയെടുത്ത് അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജത്തിലെ ഒരണുവായി മാറ്റിയാൽ ഭഗവാന്റെ പാദസരോജങ്ങളുടെ പൊടിയുടെ കണികകളുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെയായാൽ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും കൈവരുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സന്ദേഹവും. ഈ ഭൗതിക ദേഹം നിമിത്തം ഭൗതികാസ്ത്രത്തിലെ ഓരോ ജീവസത്തെയും ഷഡ്ഗുണങ്ങളാൽ 6 ശിക്ഷകളാൽ വിശപ്പ്, ദാഹം, ദുഃഖം, വ്യാമോഹം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നിവയാൽ ക്ലേശിക്കും. അതുകൂടാതെയുള്ള ഷഡ്ഗുണങ്ങളാണ് മനസ്സും 5 ഇന്ദ്രിയാവയങ്ങളും. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ല. ഒരു ചണ്ടാളനോ അതിലും മതപ്പതിച്ച അസ്പർശനോ ആണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉച്ചരിച്ചാൽ അവൻ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. ഒരുവൻ അവന്റെ ശരീരം മാറ്റാത്ത പക്ഷം അവനെ ബ്രാഹ്മണനായി സ്വീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ജാതി ബ്രാഹ്മണർ ചിലപ്പോഴെല്ലാം ബാധിക്കാർ. ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരം കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്ന ഒരുവൻ ഈ ജന്മത്തിലും ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കുമെന്നും അതിനാൽ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് ബ്രാഹ്മണ ശരീരം കിട്ടാത്ത ഒരുവനെ ബ്രാഹ്മണനായി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നുമാണ് അവരുടെ വാദം. ഒരു വിദൂര വിഗതൻ, ഒരു ചണ്ടാളൻ, 5ാം തരക്കാരനായ അസ്പർശ്യൻ പോലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമാവും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉച്ചരിച്ചാൽ അപ്പോഴേ മോചിതനാകുമെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മോചിതനാവുകയെന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ശരീരം മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. സനാതന ഗോസ്വാമി ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. യഥാ കാഞ്ചനതാം യാതി കാംസ്യം രസവിധാനതഃ തദാ ദീശാവിധാനേന ദ്വിജത്വം ജായതേ നൃണാം. യഥാ കാഞ്ചനതാം യാതി കാംസ്യം രസവിധാനതഃ തദാ ദീശാവിധാനേന ദ്വിജത്വം ജായതേ നൃണാം. ഒരു വ്യക്തി ചണ്ടാളനായാൽ പോലും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുമ്പോൾ അവൻ അധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുകയായതിനാൽ അവന്റെ ശരീരം അപ്പോൾ തന്നെ മാറുന്നു. അവന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നതെന്ന് ഒരാൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ പ്രാമാണികമായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അവന്റെ ശരീരം മാറിയതായി നാം അംഗീകരിക്കണം. വാദകോലാഹലങ്ങളില്ലാത്ത ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവയുള്ളൂ. ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമായി പറയുന്നു, സജഹാദിബദ്ധം. അവൻ അവന്റെ ഭൗതിക ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഒരുവന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകമായ പ്രാതിനിധ്യമാണ് ശരീരം. സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപം സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് വ്യതിയാനം വരുന്നു. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് പെട്ടെന്ന് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തമാകും. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്താലാണ്. സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ജീവാത്മാവിനെ മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ മനസ്സിനാണ് പ്രാമുഖ്യം. അതുകൊണ്ട് ഒരുവന്റെ മനസ്സ് സദാ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ മുഴുകുന്ന പക്ഷം അവൻ അവന്റെ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് വ്യതിയാനം വരുത്തി കഴിഞ്ഞെന്നും പവിത്രനായി കഴിഞ്ഞെന്നും മനസ്സിലാക്കപ്പെടണം. അതുകൊണ്ട് ഏത് ചണ്ടാളനും അധമകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനും ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നും ഉള്ള ദീക്ഷ ബ്രാഹ്മണനായി തീരുമെന്നത് നിരപേക്ഷമായ കാര്യമാണ്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നിഷ്ഠപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ
ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിര്നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ദേവ്രത മഹാരാജാവ് സൂര്യന്റെ ഒരു വശത്ത് സൂര്യന്റെ ഇരുട്ട് പരന്നപ്പോൾ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് തന്റെ രഥം എടുത്തിട്ട് സുമേരു പർവ്വതത്തെ പ്രദർശനം ചെയ്യുന്നു, സൂര്യന്റെ പിന്നാലെ പ്രദർശനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കി. എന്നാൽ സൂര്യനേക്കാളും മറികടന്നിട്ടൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചില്ല. അതിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു വൈഷ്ണവനോട് അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സൂര്യന്റെ പിന്നാലെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് രഥം കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രഥചക്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചാലുകളായിട്ടാണ് ഈ സപ്ത സാഗരങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. പ്രിയവ്രതൻ സൂര്യന്റെ പിന്നാലെ അവന്റെ രഥം ഓടിച്ചപ്പോഴുള്ള രഥചക്രചാലുകൾ പിന്നീട് ഭൂമണ്ഡലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹ സംവിധാനത്തെ 7 ദ്വീപുകളായി വിഭജിച്ച സപ്തസാഗരങ്ങളായി പരിണമിച്ചു അല്ലെ. എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്തുള്ളതാണ്. അപ്പൊ രഥത്തിന്റെ ചക്രങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച പ്രകാരം 7 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അത് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ. അതിനിടയിലായിട്ടാണ് 7 സപ്തസാഗരങ്ങളുള്ളത് അല്ലെ. ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ ദ്വീപുകളായിട്ട്. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നത് ശൂന്യാകാശത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളെയും ചിലപ്പോൾ ദ്വീപുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. സമുദ്രത്തിലെ വിവിധതരം ദ്വീപുകൾ നമുക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ 14 ലോകങ്ങളായി വിഭജിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ ഗ്രഹങ്ങൾ ശൂന്യതയുടെ സമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപുകളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ജലമല്ല, അവിടെ ശൂന്യത അല്ലെ. ഓരോരോ ഗ്രഹങ്ങളും തമ്മിൽ അകലങ്ങളുണ്ടാവും. അവിടെ ഒരു ശൂന്യതയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഓരോ ദ്വീപുകളായിട്ടും ഓരോരിക്കലും വിളിക്കാറുണ്ട്. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് സൂര്യന്റെ പിന്നാലെ രഥം ഓടിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച 7 വ്യത്യസ്ത സമുദ്രങ്ങളും ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നതാണ് ഭൂമണ്ഡലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഭൂമി. ഗായത്രി മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഓം ഭൂർ ഭുവഃ സ്വഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം, ഓം ഭൂർ ഭുവഃ സ്വഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം എന്ന് ജപിക്കുന്നു. ഭൂലോക ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മീതെ ഭൂവർലോകവും അതിനു മീതെ സ്വർഗീയ ഗ്രഹ സംവിധാനം സ്വർഗലോകങ്ങളും. ഈ ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് സവിതാവിനാൽ അഥവാ സൂര്യദേവനാലാകും. ഒരുവൻ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ജപിക്കുന്ന ഗായത്രി മന്ത്രത്തിലൂടെ ആരാധിക്കുന്നത് സൂര്യദേവനെയാണ്. എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂലോകത്തിന്റെ ഈ ഗ്രഹ സംവിധാനത്തിന്റെ അധിപനായിട്ടുള്ളത് സൂര്യദേവനാണ്, സവിതാവാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് സൂര്യദേവനെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതില് പിന്നീട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഓരോ ദ്വീപിന്റെയും പേര് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജംബു, പ്ലഷം, ശാൽമലി, കുശം, ക്രൗഞ്ചം, ശാഖം, പുഷ്കരം എന്നിങ്ങനെയാണ് സപ്തദ്വീപുകൾ. 7 ദ്വീപുകളുടെ പേരുകളാണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വസിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ജംബുദ്വീപ് അല്ലെ. ചില പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും ജംബുദ്വീപേ ഭാരതവർഷേ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ജംബുദ്വീപിലാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്നത്. അവിടെ ഭാരതവർഷം. ഓക്കെ. അപ്പോ
ഇതില് ഓരോന്നിലും ഓരോ വസ്തുക്കൾ, ദ്രവവസ്തുക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതുപോലെ ഓരോന്നും മുന്നിലുള്ളതിനേക്കാൾ, തൊട്ട് മുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ളതുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദ്വീപാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് അല്ലെ. അതാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത്, ജംബുദ്വീപ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും ഇരട്ടി വലിപ്പമാണ്, മുന്നിലുള്ളതിനേക്കാളും ഇരട്ടി വലിപ്പമാണ് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓരോ ദ്രവവസ്തുക്കളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ്. ഓരോ ഗ്രഹ സംവിധാനത്തിനും സമുദ്രത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ദ്രാവകങ്ങളാണുള്ളത്. അവ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിശദമാക്കും. യഥാക്രമം ഉപ്പുജലം. അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെയുള്ള ദ്വീപാണ് നമ്മുടേത് അല്ലെ, ജംബുദ്വീപ്. അപ്പൊ അതിലെന്താ കിട്ടുന്നത്? ഉപ്പുജലം. യഥാക്രമം ഉപ്പുജലം, കരിമ്പുനീര്, മദ്യം, നെയ്, പാൽ, കടഞ്ഞെടുത്ത തൈര്, മധുരമുള്ള കുടിവെള്ളം എന്നിവ നിറഞ്ഞതാണ് സപ്തസാഗരം. ഓരോരോ സാഗരങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് അല്ലെ. ഒന്നില് ഉപ്പുജലം, അതാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഏറ്റവും പാപികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അതുകൊണ്ട് ഉപ്പുരസം അല്ലെ. ചില ദ്വീപുകളിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നെയ്യ്, പാൽ, തൈര് അല്ലെ, പിന്നെ മധുരമുള്ള കുടിവെള്ളം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ കരിമ്പ് നീര് അല്ലെ, പിന്നെ മദ്യപാന്മാർക്കൊക്കെ മദ്യം അല്ലെ. മദ്യപന്മാരൊക്കെ വിചാരിക്കും ഇവിടെ ഉപ്പ് വെള്ളമുള്ള സമുദ്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നതിന് നല്ലത് പോയിട്ട് മദ്യമുള്ള സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അവർക്ക് അല്ലെ. കാരണം അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ കുടിക്കാതെ ഇവിടെ ഉപ്പുരസം ആയിട്ടുള്ള ജലമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അളവിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടേത് ഏറ്റവും ആദ്യമുള്ള ദ്വീപ് അല്ലെ, അതിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് പിന്നീട് വരുന്നത്. മുന്നിലുള്ളതിനേക്കാളും ഇരട്ടി വലുപ്പമാണ് അടുത്ത് വരുന്ന ദ്വീപുകൾക്കൊക്കെ. എല്ലാ ദ്വീപുകളും ഈ സമുദ്രങ്ങളാൽ സമ്പൂർണ്ണമായി ചുറ്റപ്പെട്ടവയും ഓരോ സമുദ്രവും ദ്വീപിന്റെ വീതിക്കും ചുറ്റളവിനും തുല്യ വിസ്തൃതിയുള്ളവയാണ്. അപ്പോ ഈ ദ്വീപുകളുടെയൊക്കെ ഭരണ ചുമതല ഓരോരോ മക്കൾക്കും കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന് നേരത്തെ 10 പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയുമായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതില് 3 പേര് നേരെ തന്നെ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. പിന്നീടുള്ള 7 പുത്രന്മാർക്കും ഓരോ ദ്വീപുകൾ നൽകുകയുണ്ടായിരുന്നു. അഗ്നി, ഇന്ദ്രൻ, യുദ്മജിഹ്വൻ, യജ്ഞബാഹു, ഹിരണ്യരജസ്, ഘൃതപൃഷ്ടൻ, മേധാതിഥി, വീതിഹോത്രൻ എന്നിവർക്ക് നൽകുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരൊക്കെ ഓരോ ദ്വീപുകളുടെയും രാജാക്കന്മാരായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. ഇതിൽ അഗ്നീന്ദ്രനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അഗ്നീന്ദ്രന്റെ പുത്രനായിട്ട് നാഭിരാജാവ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഋഷഭദേവനായിട്ടൊക്കെ വരും. വേറൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നു, ഈ ദ്വീപുകളെല്ലാം വിവിധ തരത്തിലുള്ള സമുദ്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടവയാണെന്നും ഓരോ സമുദ്രത്തിന്റെ വിസ്തൃതി അതിന്റെ ദ്വീപിന്റെ വീതിക്കും ചുറ്റളവിനും തുല്യമാണെന്നും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് വിശദീകരണം മനസ്സിലാക്കുക. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും സമുദ്രങ്ങളുടെ നീളം ദ്വീപുകളുടെ നീളത്തിന് തുല്യമല്ല. വീരരാഘവാചാര്യരുടെ അഭിപ്രായം ആദ്യത്തെ ദ്വീപിന്റെ വീതി 1,00,000 യോജനയാണ്. 1 യോജന 8 മൈലിന് തുല്യമാണ്. അതിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ദ്വീപിന്റെ വീതി 8,00,000 മൈലുകളാണ്. അതിനു ചുറ്റുമുള്ള സമുദ്രത്തിന്റെ വീതി അതിന് തുല്യമാണെങ്കിലും നീളം തുല്യമല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ വീതി തുല്യമാണ് എങ്കിൽ നീളം അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഒരു ആദ്യത്തെ ദ്വീപിന്റെ തന്നെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് 8,00,000 മൈലുകളാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, പ്രിയവ്രത മഹാരാജ് പിന്നീട് തന്റെ പുത്രിയെ ഊർജസ്വതിയെ ശുക്രാചാര്യന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ അവൾ ദേവയാനി എന്ന പേരിൽ ഒരു പുത്രിക്ക് ജന്മം നൽകിച്ചു. ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത്, അവരെ ആർക്കാണ്? ശുക്രാചാര്യർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. അവർക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞുണ്ടായി, അവളുടെ പേരാണ് ദേവയാനി. പുറകോട്ട്
35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ധൂളിയിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരു ഭക്തന് 6 ഭൗതിക ശിക്ഷകളെയും വിശപ്പ്, ദാഹം, ദുഃഖം, മിഥ്യാമോഹം, വാർദ്ധക്യം, മരണം അതിവേഗം അതീന്ദ്രീകരിക്കാനും മനസ്സിനെയും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ജയിക്കാനും കഴിയും. 4 വർണ്ണങ്ങളെയും അധികാരാധിക്ക് പുറത്തു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും, മറ്റു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ അസ്പർശനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമാമം ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉച്ചരിക്കുന്ന വർഷം തൽക്ഷണം ഭൗതിക അസ്ത്രത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചനായ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയ അത്ഭുതമുളവാക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഇവിടെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇതാണ് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള 6 തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശിക്ഷകളെയും അതിജീവിച്ച് അവനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. 7 ദിവസം ജലപാനം പോലും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശിവദേവ ഗോസ്വാമി വിശപ്പ്, ദാഹം, ദുഃഖം, മിഥ്യാമോഹം, വാർദ്ധക്യം, മരണം ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ഭക്തന് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു അസ്പർശനായ വ്യക്തിക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന വർഷം തൽക്ഷണം ഭൗതികാസ്തി ബന്ധനത്തിൽ മോചനമായിരിക്കും. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ വലിയ അത്ഭുതമുള്ളാക്കുന്ന കാര്യം. ഏറ്റവും പതീതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെ, അസ്പർശനായിട്ടുള്ള ചണ്ടാളൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അഹോബതശപജതോ ഗരീയാന്യജിഹ്വാഗൈവർത്തതേ നാമതുഭ്യം ദേവുസ്തപസ്തേ ജുഹേ സസുനാര്യ ബ്രഹ്മാനുചുർനാമ ഗൃണന്തിയേതേ. അഹോബതശപജതോ ഗിരിയാൻ, ഒരു പട്ടിമാംസം കഴിക്കുന്നവന് ചണ്ടാളന് പോലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ എത്രമാത്രം ഭാഗ്യവാനാണ്. അപ്പോ ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യവും ലഭിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തും നേടാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് നേടിയിട്ടുള്ളതൊന്നും സംശയത്തിനിടയാക്കുന്നതല്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു ഭക്തനെ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാൻ അത്രയും ശക്തിമാനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പലതും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന പരീക്ഷിത്ത് പ്രിയവ്രതന്റെ അത്ഭുതകരവും അസാധാരണങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ സംശയം ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് തോന്നിയ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി അവന് വീണ്ടും ഉറപ്പ് നൽകി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ശുഭമുനി പറഞ്ഞു, പ്രിയവ്രതന്റെ അത്ഭുതകരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംശയാലുവാകരുത്. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തന് സകലതും സാധ്യമാകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാൻ ഉരുക്രമൻ എന്നും പറയും. ഉരുക്രമൻ എന്നത് 3 ചുവട് കൊണ്ട് ലോകങ്ങളും അളന്ന അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ചെയ്ത വാമനദേവന്റെ ഒരു നാമമാണ്. ഭഗവാൻ അല്ലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ട് അല്ലെ, പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയായി വന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ 3 ലോകങ്ങളും അളന്നെടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ പറയും. നേരത്തെ നമ്മള് വാമന അവതാരത്തിൽ ഈ ലീലകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. വാമനമൂർത്തിയുടെ വേറൊരു നാമമാണ് ഉരുക്രമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 3 ചുവട് കൊണ്ട് ലോകങ്ങളും അളക്കുന്നു അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ചെയ്ത വാമനദേവന്റെ ഒരു നാമമാണ്. വാമനദേവൻ ബലിമഹാരാജാവിനോട് 3 ചുവട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും 2 ചുവട് കൊണ്ട് 2 ലോകങ്ങളും അളക്കുകയും 3ാമത്തെ ചുവട് ബലിമഹാരാജാവിന്റെ ശിരസിൽ കാൽപാദം വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയാണ് അല്ലെ. ആത്മസമർപ്പണം, ആത്മനിവേദനം ബലിമഹാരാജാവ് ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സറണ്ടർ ആവുകയുണ്ടായി. ആദ്യം തന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നീട് മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് കൈനീട്ടാനായിട്ട് അവസരം ഉണ്ടാവരുത്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നൽകാം അല്ലെ. അപ്പോൾ ബലിമഹാരാജാവ് മറന്നുപോയി ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം ഭഗവാൻ. എന്നാലും ഭഗവാൻ കാരുണ്യമാണ് നൽകിയത്. ഇന്ദ്രനേക്കാളും സുഖസൗകര്യങ്ങൾ സുതര ലോകത്തിൽ വാഴുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ വാമനമൂർത്തി അവിടെ കാവൽക്കാരനായിട്ടും അടുത്ത മന്വന്തരത്തില്
ദേവേന്ദ്രനായിട്ട് ഈ ബലി മഹാരാജ്. ഓ ജയദേവ ഗോസ്വാമിയും പറയുന്നു, കേശവദൂത വാമന രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് രൂപമെടുത്തിട്ടുള്ള കേശവൻ എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും ഭക്തന്മാർക്ക് അമംഗളമായതെല്ലാം എടുത്തു കളയുന്ന അല്ലയോ ലോകത്തിന്റെ ഭഗവാന്. അതാണ് അമംഗളമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കളയുന്നതാണ് വാമന. അതുപോലെ തന്നെ വാമനമൂർത്തിയുടെ പാദത്തിലെ നഖത്തിനിടയിൽ നിന്നാണ് ഗംഗ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയും. അത് എല്ലാ ജീവസ്ഥകളെയും പവിത്രീകരിക്കുന്ന, എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാനായിട്ടും പറയും. കൈനന്ദതനിജകിങ്കരം പതിതം മാം വിഷമീപവാംബുദോ കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജാസിതധൂളീ സദൃശം വിചിന്തയ. അല്ലയോ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്ര, അങ്ങയുടെ ശാശ്വത സേവകനാണ് ഞാൻ. എന്നിട്ടും എങ്ങനെയോ ഞാൻ ഈ ജനന മരണം കണ്ടേ സമുദ്രത്തിൽ വീണുപോയി. ദയവായി എന്നെ ഈ മരണക്കടലിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയെടുത്ത് അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജത്തിലെ ഒരു അണുവായി മാറ്റിയാൽ ഭഗവാന്റെ പാദസരോജങ്ങളുടെ പൊടിയുടെ കണികയുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെയായാൽ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും കൈവരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സന്ദേഹവും വേണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പാദത്തിലെ ഒരു ധൂളിയായിട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി, പൊടിയായിട്ട് കണികയായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരു ചണ്ടാളനോ അതിലും അതപ്പതിച്ച അസ്പർശനോ ആണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉച്ചരിച്ചാൽ അവൻ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. ഇവൻ അവന്റെ ശരീരം മാറ്റാത്ത പക്ഷം അവനെ ബ്രാഹ്മണനായി സ്വീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ജാതി ബ്രാഹ്മണൻ ചിലപ്പോൾ ബാധിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരം കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിലെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്ന ഒരുവൻ ഈ ജന്മത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കുമെന്നും അതിനാൽ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് ബ്രാഹ്മണൻ ശരീരം കിട്ടാത്ത ഒരുവനെ ബ്രാഹ്മണനായി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നുമാണ് അവരുടെ വാദം. ഒരു വിദൂര വിഗതൻ, ഒരു ചണ്ടാളൻ, അഞ്ചാന്തരക്കാരനായ ആസ്പർശ്യൻ പോലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉച്ചരിച്ചാൽ അപ്പോഴേ മോചിതനാകും എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. മോചിതനാകുമെന്നാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ശരീരം മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. ഒരു ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ള ആളായാലും ഒരു ദീക്ഷ എടുക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ആധികാരികമായിട്ട് ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അവനെയും പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയും. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ബ്രാഹ്മണനായെന്ന് വരും അല്ലെ. അവൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, യഥാ കാഞ്ചനതാം യാതി കാംസ്യാം രസവിധാനതഃ തഥാ ദീക്ഷാവിധാനേനാദിജത്വം ജായതേ നൃണാം. യഥാ കാഞ്ചനതാം യാതി കാസ്യാം രസവിധാനം. ഒരു ലോഹം, ചെമ്പ് അല്ലെ, സ്വർണവുമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുമ്പോഴേ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ലഭിക്കും അല്ലെ. വെറും സ്വർണം മാത്രമല്ല അല്ലെ, അതിലല്പം ചെമ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉരുക്കിയിട്ട് സ്വർണമാക്കി മാറ്റും അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, എത്ര അധപ്പതിച്ച ആളായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് കണക്കാക്കണം അവനെ. തഥാ ദീക്ഷാ വിധാനേന ദിജത്വം ജായതേ. ഒരു വ്യക്തി ചണ്ടാളനായാൽ പോലും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരപ്പെടുകയായതിനാൽ അവന്റെ ശരീരം അപ്പോൾ തന്നെ മാറുന്നു. അവന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നതെന്ന് ഒരാൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പ്രാമാണികമായുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അവന്റെ ശരീരം മാറിയതായി നാം അംഗീകരിക്കും. ദീക്ഷാ ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ജന്മങ്ങളെയും എല്ലാ പാപങ്ങളും ഗുരു ഏറ്റെടുക്കുകയും നമുക്ക് ഒരു പുതിയ നാമം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഹരിനാമം ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോഴേ മഹാമന്ത്രം നൽകുന്നു, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരും നമുക്ക് നൽകുന്നു. അപ്പോ അതോടുകൂടി എന്താ പറയുന്നത്, അവന്റെ ആ ശരീരം മാറുകയാണ്. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും അത് മാറുന്നതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്. അല്ലെ, ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ പേര് ദാസൻ അല്ലെ, ദാസി അല്ലെ, ദേവിദാസി അല്ലെ, അങ്ങനെ ദാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സ്വരൂപാവസ്ഥ. ഭഗവാന്റെ ജീവര സ്വരൂപമായി കൃഷ്ണര ദാസ്, ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്വരൂപാവസ്ഥ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു നമുക്ക് ദീക്ഷ നൽകുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക്
ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആധികാരികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്നു, അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ എത്ര പാപിയായിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഒരു ഭക്തനായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം. അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷയും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ, സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യേഷൻ ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷ. ഇതെന്താണ്? ഗുരു അദ്ദേഹം ഗുരുവിന് ദീക്ഷയെടുത്ത് ഹരിനാമൊക്കെ ജപിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷ നൽകും, ബ്രാഹ്മണിക് ത്രെഡ് നൽകും, പൂണോട് നൽകും. അപ്പോ അതും എന്താണ്, ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഗായത്രി മന്ത്രം നൽകുന്നു, ബ്രാഹ്മണിക്ക് ത്രെഡൊക്കെ നൽകിയിട്ട് അവരെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജകൾ ചെയ്യുന്നതിനും നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ബ്രാഹ്മണിക്ക് യോഗ്യത വേണം. അല്ലെ, നേരത്തെ ഭാഗങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ആവുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്, ബ്രാഹ്മണനാണെന്നത്. ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനെങ്കിലും അദ്ദേഹം ശരിയായ ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി ആചാര്യനിൽ നിന്നും ഗായത്രി മന്ത്രവും ഊണുകളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. ശുക്രനായ ഹേ കൃഷ്ണ തത്വ സേ ഗുരുവയ. ചണ്ടാളനോ ബ്രാഹ്മണനോ മറ്റുള്ളതൊന്നുമല്ല ഒരു പ്രശ്നം. എന്താണ്, ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്ന കൃഷ്ണ തത്വം അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഗുരുവായിട്ട് മാറില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നും ദേഷ്യം എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് കാണാം. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലാണ്. സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ജീവാത്മാവിനെ മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ മനസ്സിനാണ് പ്രാമുഖ്യം. അതുകൊണ്ട് ഒരുവന്റെ മനസ്സ് സദാ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ദോഷം അവന്റെ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് വ്യതിയാനം വരുത്തി കഴിഞ്ഞെന്നും പവിത്രനായി കഴിഞ്ഞെന്നും മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദർ ഇത് വിവരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോഴെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, മനസ്സ് സദാ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ മുഴുകുന്ന പക്ഷം അവന്റെ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് വ്യതിയാനം വരുത്തി കഴിഞ്ഞു, അവൻ പവിത്രനായി കഴിഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഏത് ചണ്ടാളനും അധമകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനും ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നും ഉള്ള ദീക്ഷ സ്വീകരണത്തിലൂടെ ബ്രാഹ്മണനായി തീരാമെന്നത് നിരപേക്ഷമായ കാര്യമാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു ഗുരുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് നേരത്തെ പ്രഭുപാദർ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കണം. നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जीवन राज की जय। हरे कृष्ण। പിന്നെ ഇന്ദിര ഏകാദശിയാണ്, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇന്ദിര ഏകാദശിയുടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇന്ദിര ഏകാദശിയുടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മവൈവർത്തന പുരാണത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും യുധിഷ്ഠ മഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിൽ വിവരിക്കും. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ മധുസൂദന, പത്മനാഭ മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏകാദശിയുടെ നാമം എന്താണ്? ഈ ഏകാദശി പാലിക്കുവാനുള്ള നിയമനിബന്ധനകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, സത്യയുഗത്തിൽ ഇന്ദ്രസേനൻ എന്ന ഒരു രാജാവ് ജീവിച്ചിരുന്നു. ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായ അദ്ദേഹം തന്റെ രാജ്യമായ മഹിഷ്മതി ഐശ്വര്യപൂർവ്വം ഭരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ആസക്തനായിരുന്നു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ രാജാവ് മുക്തിപ്രദായനായ ശ്രീ ഗോവിന്ദന്റെ നാമങ്ങളിൽ നിന്നും ഉരുട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം സിംഹാസനത്തിൽ സന്തോഷപൂർവ്വം ഇരിക്കുകയായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ നാരദമുനി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. നാരദ മഹാമുനിയെ കണ്ട ഉടനെ കൂപ്പുകൈകളോടെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. ആ രാജാവ് നാരദമുനിയെ 16 വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ആസനസ്ഥനാക്കുകയും ചെയ്തു.
അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രസേനോട് ചോദിച്ചു, മഹാരാജൻ, അങ്ങയുടെ പ്രജകൾ എല്ലാവരും ഐശ്വര്യവാന്മാരും സന്തോഷവാന്മാരുമാണോ? അങ്ങയുടെ മനസ്സ് ധർമ്മതത്വങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തിയോ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണോ? രാജാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു, മുനിശ്രേഷ്ഠ, അങ്ങയുടെ കൃപയാലെല്ലാം മംഗളകരമായിരിക്കുന്നു. ഇത് അങ്ങയുടെ ദർശനത്താൽ എന്റെ ജീവിതം സഫലമായിരിക്കുന്നു. എന്റെ എല്ലാ യത്നങ്ങൾക്കും ഫലം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേവന്മാരിലെ മുനിശ്രേഷ്ഠ, അങ്ങയുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയ. രാജാവിന്റെ വിനയപൂർവമായ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച നാരദമുനി പറഞ്ഞു, സിംഹ സദൃശനായ രാജാവേ, എനിക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചാലും. മഹാരാജൻ, ഒരിക്കൽ ഞാൻ ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നും യമലോകത്തിലേക്ക് യാത്ര നടത്തി. യമരാജൻ എന്നെ ബഹുമാനപൂർവ്വം യഥാവിധി സ്വീകരിച്ചു. എന്നെ ആസനസ്ഥനാക്കിയ ശേഷം ഞാൻ പുണ്യാത്മാവും സത്യസന്ധനുമായ യമരാജന് സ്തുതികൾ അർപ്പിച്ച ശേഷം ഞാൻ അങ്ങയുടെ പിതാവിനെ യമരാജന്റെ സന്നിധിയിൽ ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു വ്രതം ലംഘിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി അങ്ങയുടെ പിതാവിനെ അവിടെ പോകേണ്ടി വന്നു. രാജൻ, അദ്ദേഹം അങ്ങയോട് ഒരു സന്ദേശം കൈമാറാൻ എനിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മഹിഷ്മതിയിലെ രാജാവായ ഇന്ദ്രസേനൻ എന്റെ മകനാണ്. പ്രഭു, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ യമപുരിയിൽ താമസിക്കേണ്ടി വന്നു. അതിനാൽ എന്റെ മകനോട് ഇന്ദിര ഏകാദശി വ്രതം പാലിക്കുവാനും അതിന്റെ പുണ്യഫലങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുവാനും നിർദ്ദേശിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നാരദ മുനി തുടർന്നു, രാജൻ, ഇതാണ് അങ്ങയുടെ പിതാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന. അങ്ങയുടെ പിതാവിന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ അങ്ങ് ഈ ഇന്ദിര ഏകാദശി വ്രതം പാലിക്കേണ്ടത്. ശേഷം ഇന്ദ്രസേന രാജാവ് പറഞ്ഞു, മഹാമുനി, ഇന്ദിര ഏകാദശി വ്രതം പാലിക്കുവാനുള്ള പ്രക്രിയ ദയവായി വിവരിച്ചാൽ. നാരദ മുനി മറുപടി പറഞ്ഞു, ഏകാദശിയുടെ മുൻപുള്ള ദിവസം ഒരു ദിവസം അതിരാവിലെ സ്നാനം ചെയ്യുകയും വിശ്വാസപൂർവ്വം പിതൃക്കൾക്ക് തർപ്പണം നടത്തുകയും വേണം. ആ ദിവസം ഒരു നേരം മാത്രം ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ് രാത്രി തറയിൽ കിടന്നു വേണം ഉറങ്ങണം. ഏകാദശി ദിവസം പുലർച്ചെ എഴുന്നേറ്റ് സ്നാനം ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകിയില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത ശേഷം ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കണം. അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് ഈ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം, കമലനയന, ഞാൻ അങ്ങയിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ശേഷം മധ്യാഹ്നം ശാലിഗ്രാമശ്ശേരിയുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് നിയമനിബന്ധനകൾ പ്രകാരം പിതൃക്കൾക്ക് തർപ്പണം നടത്തണം. ശേഷം ബ്രാഹ്മണരെ ആരാധിക്കുകയും അന്നദാനം നടത്തുകയും ദക്ഷിണ നൽകുകയും ചെയ്യണം. അവസാനം തർപ്പണത്തിന്റെ ഉച്ചിഷ്ടം പശുക്കൾക്ക് നൽകുകയും വേണം. ആ ദിവസം ഭഗവാൻ ഋഷികേശിന് ചന്ദ്രവും പുഷ്പങ്ങളും ധൂപങ്ങളും വിളക്കും ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളും ഭക്തിപൂർവ്വം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിക്കണം. ഒരുവൻ ആ ദിവസം രാത്രി ഉണർന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ജപിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും വേണം. ജപിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവ സ്മരിക്കുകയും വേണം. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഒരുവൻ ഭഗവാൻ ഹരിയെ ആരാധിക്കുകയും ബ്രാഹ്മണർക്ക് അന്നദാനം നൽകുകയും വേണം. ശേഷം ഒരുവൻ മൗനം ആചരിച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ കൂടെ ഉപവാസം പാരണ നടത്തണം. രാജൻ, ഞാൻ വിവരിച്ചത് ഇപ്രകാരം ഏകാദശി വ്രതം പാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വൈകുണ്ഠ ലോകം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നാരദമുനി അപ്രത്യക്ഷനായി. നാരദമുനിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രാജാ ഇന്ദ്രസേനൻ തന്റെ കുട്ടികളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും കൂടെ ഏകാദശി വ്രതം പാലിച്ചു. ഈ ഏകാദശി പാലിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ആകാശത്ത് നിന്നും പുഷ്പവൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുകയും ഇന്ദ്രസേന രാജാവിന്റെ പിതാവ് ഗരുഡവാഹനത്തിൽ വിഷ്ണു ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. ശേഷം ഇന്ദ്രസേന രാജാവ് രാജ്യം സുഖവുമായി ഭരിക്കുകയും ജീവിതാവസാനം മകനെ രാജ്യഭാരം ഏൽപ്പിക്കുകയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. ഈ ഏകാദശി മഹാത്മ്യം ശ്രവിക്കുകയോ വായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനായി വിഷ്ണു ലോകം പ്രാപിക്കും. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरुमहाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण। ഇന്ദിരാ ഏകാദശിക്ക് ജയ. ഏകാദശിയുടെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 6:19 മുതൽ 10:22 വരെയാണ്. സാധാരണ പോലെ തന്നെ സൂര്യോദയം മുതൽ 10:22 വരെ സമയം. ഓക്കെ, വേറെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തഗുരു വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.